محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارا انصار گیان چینل میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ انشاءاللہ نورانی قاعدہ کا سبق شروع کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ ناظرین، قرآن مجید صحیح مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے، سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے، خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے خاص تحفہ ہے یہ، لیکن بڑوں کے لیے بھی یہ قیمتی سرمایہ ہے تاکہ بڑے سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھائے اور پڑھا سکے۔ اگر کوئی شخص چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو مکمل اچھے سے نورانی قاعدہ پڑھ لیتا ہے تو قرآن مجید جلد سے جلد پڑھ لیتا ہے، پھر اسے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی تکلیف یا دشواری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو جہاں سے اسلامی کتابیں ملتی ہیں وہاں سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ چلیے ہم سبق آگے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں۔ اس میں الگ الگ حرف جو ہے یہ کل ملا کر 29 ہے، اور 2 یا اگر ملا دیں گے دونوں یا کو تو وہ دونوں یا ملا کر 30 لفظ ہے، 30 ورڈ ہے، اسی کو مفردات کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو شروع کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا آ جائے گا اور بسم اللہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام لینا چاہیے، اور ہم نورانی قاعدہ کا سبق شروع کر رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو ہم بسم اللہ صحیح کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وتمم بالخیر وبک نستعین، وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اس کو آپ زبانی یاد کر لیجئے گا کیونکہ یہ سبق یاد کرنے کی دعا ہے۔ الف، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا۔ تو نہیں کہیں گے، اس کو طا کہیں گے کیونکہ چھوٹی تا اوپر ہے اور بڑی تا نیچے ہے، اس کو طا کہیں گے۔ طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، یہ بڑی قاف ہو گیا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، حمزہ، یا۔ اب آتا ہے نقطوں کی پہچان۔ اب یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نقطوں کی پہچان سے ہم ورڈ کو اور لفظ کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے اس لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ نیچے یعنی لکیر کے نیچے کتنے لفظ ہیں جس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اب اس کو ہم با کہیں گے، یہ دھیان میں رکھنا ہوگا۔ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، دیکھیے بیچ میں ہے مطلب اس کو نیچے ہی کہا جائے گا، نیچے ہے، یہ نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ 2 لفظ ہو گیا جس کے نیچے ایک ایک نقطہ ہے، تو اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آگے چلتے دیکھتے ہیں۔ لکیر کے اوپر 2 نقطہ ہے، تو اب 2 نقطہ والا لفظ کتنے ہیں؟ جو اوپر ہے اس کو پہچاننا ہے، تو اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہم پہچان جائیں گے۔ تو اب اس کو دیکھنا ہے کہ کتنے لفظ ہیں۔ دیکھیے تا، تا کے اوپر 2 نقطہ ہے تو اس کو ہم کو تا کہنا ہے،
और देखिए काफ के ऊपर दो नुक्ता है, ये देखिए काफ के ऊपर दो नुक्ता है ना, काफ के ऊपर दो नुक्ता है। तो ये दो लफ्ज़ हो गए दो नुक्ता वाले जिसके ऊपर दो नुक्ता है। अब आगे आता है तीन नुक्ता वाला लफ्ज़, यानी लकीर के ऊपर तीन नुक्ता है। तो कितने लफ्ज़ों के ऊपर तीन नुक्ता है? तो देखिए इसमें है सा के ऊपर तीन नुक्ता है, शीन के ऊपर तीन नुक्ता है। तो ये भी दो लफ्ज़ हो गए जिसके ऊपर तीन नुक्ता है। इसको भी जहन में रखना है कि दो लफ्ज़ आएगा जिसके ऊपर तीन नुक्ता होगा, दो लफ्ज़ आएगा जिसके नीचे एक नुक्ता होगा, दो लफ्ज़ आएगा जिसके ऊपर दो नुक्ता होगा। लकीर के ऊपर एक नुक्ता है, तो हम देखेंगे कि लकीर के ऊपर कितने लफ्ज़ के ऊपर एक नुक्ता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए खा के ऊपर एक नुक्ता है, राल के ऊपर एक नुक्ता है, जा के ऊपर एक नुक्ता है, वाद के ऊपर एक नुक्ता है, वा के ऊपर एक नुक्ता है, गाइन के ऊपर एक नुक्ता है, फा के ऊपर एक नुक्ता है, और इसी तरह नून के ऊपर एक नुक्ता है। तो कुल मिलाकर ये लफ्ज़ 8 हुए। 8 लफ्ज़ ऐसा है जिसके ऊपर एक नुक्ता है। अब आता है लकीर के नीचे दो नुक्ता वाले लफ्ज़ कितने हैं। लकीर के नीचे दो नुक्ता वाले लफ्ज़ कितने हैं, तो ये भी हम देखते हैं। देखिए लकीर के नीचे नुक्ता वाले लफ्ज़ सिर्फ एक है, वो क्या है, वो या है। इसमें या पे नुक्ता नहीं दिया है, लेकिन ये देखिए छोटा सा बना हुआ है जिसके नीचे देखिए या लिखा हुआ है, इसके नीचे नुक्ता है। तो ये पहचानने का तरीका है, नुक्ता पहचानने का तरीका इसी तरीका है। अगर हम इस तरीके से नुक्ता पहचान लेंगे तो हमें लफ्ज़ पहचानने का तरीका आ जाएगा। आता इम्तिहान। इम्तिहान हम जिस तरह इंग्लिश में पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक, तो जेड तक पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद फिर आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है बी डी एफ एन जेड एक्स वाई, इस तरह का लिखा हुआ रहता है, उल्टा लिखा हुआ रहता है। मतलब ये होता है कि इसको जो पढ़ा है अब उसको पहचान सकता है कि नहीं, यानी उसकी पहचान वो कर सकता है कि नहीं, कि अलिफ है कहाँ अलिफ है, गाइन कहाँ है, आइन कैसा होता है, फा कैसा होता है, मीम कैसा होता है, काफ कैसा होता है, बड़ी काफ कैसा होता है। तो उसी को ये बनाया गया है कि वो पहचान सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए ता सा सीन शीन स्वाद, देखिए उल्टा लिखा हुआ बीच बीच से लिखा हुआ, तो ये पहचानने का तरीका है, इसको हम पहचान सकते हैं। तो आप ये खुद बता दीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ने के बाद ये आपको पहचान में आ जाएगा। अब नीचे आता है मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। मतलब इसका ये होता है कि कोई भी लफ्ज़ आता है उसके साथ गाइन मिला हुआ रहता है, आइन मिला हुआ रहता है, फा मिला हुआ रहता है, तो हम नहीं पहचान पाते हैं कि ये लफ्ज़ कैसे मिला हुआ है। तो उसका तरीका बताया कि अलिफ किस किस तरह से आ सकता है। अलिफ दो तरह से आ सकता है, ऐसा भी ऐसा भी मिला हुआ। बा भी दो तरीके से आ सकता है, इस तरह भी इस तरह भी। ता भी तीन तरीके से आ सकता है, देखिए किस किस तरह। जिम एक तरीके से आ सकता है, दाल एक तरीके से आ सकता है, आइन दो तरीके से आ सकता है, फा दो तरीके से आ सकता है, काफ दो तरीके से आ सकता है, लाम दो तरीके से आ सकता है, मीम दो तरीके से आ सकता है, नून दो तरीके से आ सकता है, हा तीन तरीके से आ सकता है, हमजा दो तरीके से आ सकता है, या दो तरीके से आ सकता है। ये इस तरह जब मिला हुआ आता है तो वो इस तरह का लिखा हुआ रहता है, इस तरह का। जब आइन आता है बीच में तो इस तरह का लिखा हुआ आता है, लास्ट में आता है तो इस तरह का लिखा हुआ आता है, फा पहले आता है तो इस तरह का लिखा हुआ रहता है, बीच में आता है तो इस तरह का लिखा हुआ रहता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।